आज शुणा कविता उद्बोधन एक ओडिशार जनमानस को केमिति इन्स्पायर करने उद्बोधन दौरान गंगाधर मेहर कौन पाई दौरान ना ओडियार जो ओडिया जाति होची ओडिया जातिर एकक को बजाय रखापी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर वर्तमान बरगढ़ जिला बरपाली ठारे जन्मग्रहण करते ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर कवि और लेखक मान मध्य गंगाधर एक विशिष्ट स्थान अधिकारी। इंदुमती, कीचकबध, उत्कल लक्ष्मी, प्रणयवल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्यथाली, महिमा और कृषक संगीत इत्यादि तांकर केतोटी अति जनाशुना रचना। उद्बोधन कविताटी गंगाधरंकर अर्घ्यथाली कविता संकलन संग्रहित। आज जो कविता आम पढ़ा उद्बोधन तांकर अर्घ्यथाली कविता संकलन संग्रहित। कविता संकलन माने आपण मैंने बुझीपारे जे बहुत गुड़े कविता एकाठी लिखि था जो अर्घ्यथाली से मध्यरु गोटे कविता होची उद्बोधन। तांको समय ओडिशार जनमानस कवि जो जड़ता उद्यमहीनता लक्ष्य करते मर्माहत करता। ता अर्थ कौन है ना ओडिया जाति तांको समय कौन मु भावुचे आज भी ओडिशार लोक एतेटा सचेतन नुहे कि आम ओडिया जाति ओडिया भाषा पाई किछि चेष्टा करिया भल पाइबा। जेमती अलगा स्टेट आपण मैंने देखुवे साउथ इंडियन स्टेट देखुवे भाषा को से जमी भल पाँच भाषा रे सम्मान देखा इंटरनेशनली केमती भाषा को आगू नापी चेष्टा कर ओडिया लोक मैंने सेते आज भी मो हिसाब रे एतेटा उद्यम करूना। तेणु गंगाधर मेहर निजर भाषा और देशवासी उन्नति देशवासी मतलब ओडिशार ओडियावासी उन्नति उद्देश्य कवि देथिबा आह्वान यही कवितार प्रतिफलित हो पारि। ये एक उद्बोधन कविता सतरे भी उद्बोधन आम समस्त आज भी। चलो गीतटी को शुणा। नव रवि करे फुटई कमल उत्फुले उठंती विहंगम दल आहार विहार पाई तेजीपुर उड़ी जाइथांती केते केते दूर महुमाछी मधु संचय लालसे बहु दूर मन पर्वते बिलसे बल थाऊ केहू निश्चय मौन थाई न करंती जीवन न्यून सप्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। यही पद्यर अर्थ कौन जिते सूर्यर नुआ किरण जिते नुआ दिन गोटे हुए फूल फुटे कमल फुटे पद्म फुले विहंग पक्षी गुड़ाक कौन खुशी रे राब करी आहार पाई खाइबा पाई निज निज घर छाड़ी बहुत दूर जाती। महुमाछी को जानते समस्त परिश्रमी छोट छोट जीवटीए छोट पक्षीटीए किंतु से केते परिश्रम करे निज मधु संचय करने से केते दूर वन पर्वत केते फूल फूल रु खोजी बुली मधु संग्रह करे बल थाऊ कहीं निश्चय मौन। किंतु आमे माने कौन कर ओडिया जाति से कहते बल थाऊ थाऊ आमे चुप रही है जीवन को कौन कर रखी जमती निम्न न्यून न्यून ये लिखिं माने निम्न बहुत खराब कदर्य अवस्था कर जीवन को कौन पाई ना आमे आलस्य आलस्यर बस होती अलसुआ मनोभाव कर। तेणु ओडिया जाति के आगू उठी पारनी। कविंकर कहबार उद्देश्य हूँ ओडियावासी को ओडिया जाति को जे मेहनत कर परिश्रम कर बिना परिश्रम किसी हुए नहीं। चलो आ गोटे कहानी से कहते सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। से कहते शोई सिंह जदि शोई रहा ता पाखु कौन खाइबा आसीबो कि आसीबानी। श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार पिपीलिका अर्थ पिंपुड़ी श्रम परिश्रम करी पिंपुड़ी पिंपुड़ी केते परिश्रम करी आपन देखिथे पिंपुड़ी केते गोटे चाउल हेले भी 10 जण उठेकी आणुचंती केते कष्ट रे गोटे सीरियली लाइन लगे 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 पुणी कौन करूचंती गात भीतर को नहीं रखुचंती कौन पाई ना वर्षा दिन आसिले खाइबे। से मो कविंकर कहबार उद्देश्य होची गंगाधर मेहर कहबार उद्देश्य होची जे जदि पिंपुड़ी कष्ट करि पारुची सिंह कष्ट करि पारुची एई जेते आमर पक्षी विहंग माने कष्ट करि पारुचंती फूल कष्ट करि पारुची मधुमक्खी कष्ट करि पारुची ताले आमे कोन पाई कष्ट करि परिबानी।
ମେଲିଥିଲେ ପାଟି ଶୋଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବୃକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଫଳ ନ ପଡ଼େ କବଳେ ଗଜ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେହେ ଅଛି ବଳ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ ନର ପ୍ରକାଶୀ କୌଶଳ କୌଶଳ ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସିନା ଜନମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ ମାନବ କରଇ ବିଶ୍ୱେ ରାଜପଣ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ ପାଟି ମେଲେଇକିନି ରହିଦେଲେ ବି ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ପଡ଼ିଯିବନି ହେଲା। ଫଳକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଯଦି ଫଳ ଦରକାର ତାକୁ ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ପାରିବା ବାଡ଼ିରେ ପାରିବା ଚାहे କେମିତି ବି ପାରିବା। ଗଜ ସିଂହ ବାଘ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାହାର ଆୟତରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷର ଆୟତରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଆୟତରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଲେ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶୈଳୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନର ନିଜର କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖାଇ ପାରିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜା ହେଇପାରିଛି। ଜନମି ନପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଷା ବିନା ଭାଷା ଯୋଗୁ ସିନା ଦମି ଜୀବଗଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଜ୍ଞାନ ବିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭାଷାରୁ। ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭାଷା ନ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗକ୍ଷମ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ଅଧମ ସେ ମୂର୍ଖ ସେ କେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଲୋକେ ତାକୁ ନିଚ ଗଣି ଉଚ୍ଚ ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଭାଷୀ ଯେମିତି ଇଂରେଜ ଶାସନ କଲେ ଆମ ଭାଷାକୁ ନିମ୍ନ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଆଗୁଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ନିଚ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ନିଜେ ନିଚ ହୋଇଗଲେ। ଜେନର ନ ବୁଝେ ମାନ ଅପମାନ ନୁହଁ କି ସେ ପଶୁର ସମାନ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନ ଅପମାନ ନ ବୁଝିପାରେ ସେ କ'ଣ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳା କାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ତାର ରାଜ ଦୁଆରେ ସମ୍ମାନ। ଯାହାର ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏହି ପଦ୍ୟଟି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ନିଜେ ବଡ଼ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ବଡ଼ କର ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ବି ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। ନାହିଁ ଯେବେ ହୃଦେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ କର ଆମୋଦର ପଲଙ୍କେ ବିଳାସ। ଯଦି ତୁମର ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇକିନି ପଡ଼ି ରହିଥାଅ କାହାର କ'ଣ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରହାର ଚିହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ କର ବକ୍ଷତେ ସେହାର। ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ କରିବେ ଶୁଣୁଥାଅ ତୁମ ନିଜର ବକ୍ଷରେ ଚିହ୍ନ ଭାବିକିନି ବାଃ କରୁଥାଅ କିଏ ମନା କରିଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ରାଜନ କେତେ ଜଣ ଅଛ ତହିଁକି ଭାଜନ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ତହିଁରୁ ବୁଝିବ ନିଜେ କେଡ଼େ ଦିନ କରିଅଛ ପୁଣି ମାତୃଭାଷାହୀନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ମାତୃଭାଷା ପୋଥି ଛୁଇଁବାକୁ କରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାତି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ। ଆମମାନେ ମାତୃଭାଷାର ବହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରୁଣା ଲେଖକମାନେ କ'ଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆମ ନିଜ ଭାଷାକୁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼ିବା। ଉଠ ଭାଇ ଉଠ ନବୀନ ଆଲୋକେ ଶୋଇଥିଲେ ଚାହିଁ ହସୁଥିବେ ଲୋକେ। ଏଥର ଉଠ ପରିଶ୍ରମ କର ନିଜ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ ନିଜେ ମେହନତ କର ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ ହସିବେ ତୁମକୁ। ଶୁଭ କର୍ମ ପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର ଚକ୍ଷୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଅବସର। ଭଲ କାମରେ ନିଜେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ବଦନ ଦୀପ୍ତ କର ଦେଇ ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ। ଶୁଭ ପଥେ ବିଭୁ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ କର୍ମେ ହେବ ଜୀବନ ସଫଳ। ଆପଣମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାର ଗୌରବକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆଉ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଉ ତୁମର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବି ନା କ'ଣ ନା କେମିତି ଆମେ ମେହନତ କରିବା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆଉ ଆମ ନିଜ ଭାଷା ନିଜ ଜାତି ଆଉ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ମାତୃଭାଷାର ମାତୃଭୂମିର ନାଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।